हेलो डियर स्टूडेंट्स, अज का साडा टॉपिक है वट इज़ सी लैंग्वेज, हू डिवेलप सी लैंग्वेज एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो शुरू करते साडा अज का टॉपिक। सब तो पहला सी लैंग्वेज। सी इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वॉज डिवेलप्ड बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972 एट एंड टी वेल लैब USA। सी तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसनों कि डेनिस रिचे द्वारा 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਟ ਐਂਟੀ ਵੈਲ ਲੈਬ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨਿਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਗੋਲ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, BCPL 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ। कुछ फैक्ट सी लैंग्वेज के बारे, जिमें सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। सी लैंग्वेज में इन्वेंट किया गया सी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। सी लैंग्वेज तो पहला उसकी सक्सैसर बी लैंग्वेज सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा कि पूरा ही सी लैंग्वेज दे विच लिखिया गया। सी लैंग्वेज अज के टाइम ते मोस्ट पॉपूलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस दे नाल तुसीं सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। सी लैंग्वेज दे विच बने हुए पॉपूलर सॉफ्टवेयर्स जिमें RDBMS, MySQL, इन्हां नूं भी सी लैंग्वेज दे विच डिवेलप किया गया। सी लैंग्वेज दी एप्लीकेशनस किहड़ियां ने? एप्लीकेशनस तो इत्थे साडा मीनिंग है कि वो चीज़ कित्थे यूज़ हुंदी है। सपोज असी पुछदे कि कंप्यूटर दी एप्लीकेशनस किहड़ियां ने, तो तुसीं कहोगे स्कूल, बैंक, रेलवे स्टेशन, वो हर चीज़ जिथे यूज़ हो रही है। तो सी लैंग्वेज दी एप्लीकेशनस ने ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कंपाइलर्स, असैंबलर्स, टैक्सट एडिटर्स, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, डेटाबेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर एंड यूटिलिटीज़। हुण असीं करन जा रहे हैं सी लैंग्वेज के फीचर्स। इन्हां सारे फीचर्स नूं असीं वन बाय वन कवर करांगे। सब तो फर्स्ट फीचर सिंपल एंड ईजी टू लर्न। सी लैंग्वेज तुहाडी बहुत ही सिंपल है, सीखनी बड़ी आसान है, क्योंकि इस दे विच असीं तुहाडे प्रोग्राम नूं समॉलर पार्ट्स दे विच डिवाइड करके भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ये तुहानूं रिच सैट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शनस प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शनस प्रोवाइड कर रही है, तो काफ़ी सारिया डाटा टाइप्स भी अवेलेबल ने सी लैंग्वेज दे विच। सैकेंड फीचर मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। पोर्टेबल वर्ड तो साडा इत्थे मीनिंग है वो चीज़ जिसनूं असीं एक जगह तो दूसरी जगह ते लैके जा सकीए। तो हुण सी लैंग्वेज नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते लैके जाण तो मीनिंग है कि एक मशीन ते बने हुए सी लैंग्वेज के प्रोग्राम दूसरी मशीन ते भी ईजिली रन एंड कंपाइल हो जाते हैं। तुहाडे बिना चेंजिस या बहुत थोड़े जे चेंजिस किए तो ही एक मशीन ते बनया प्रोग्राम दूसरी मशीन ते भी ईजिली रन हो जाऊगा। दैट मीनस तुहाडी जिहड़ी सी प्रोग्रामिंग है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन के उपर डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए असीं उसनूं बोलते हैं कि वो पोर्टेबल है। थर्ड मिडल लैवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज दे विच तुहाडी लो लैवल लैंग्वेज कह लो या असैंबली लैंग्वेज ਅਤੇ हाई लैवल लैंग्वेज के फीचर्स दोनों के ही फीचर्स कंबाइंड ने, इस करके असीं इसनूं मिडल लैवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तुसीं सी लैंग्वेज की हैल्प दे नाल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स तो बना ही सकते हो, नाल नाल तुसीं सिस्टम एप्लीकेशनस जिवें कर्नल, ड्राइवर्स वगैरह भी डिवेलप कर सकते होंगे। तो इत्थे हुण जिथे तुहाडी सी लैंग्वेज हाई लैवल लैंग्वेज है, उत्थे वो लो लैंग्वेज के फीचर्स भी सानू प्रोवाइड कर रही है, इस करके असीं उसनूं बोलते हैं कि सी तुहाडी मिडल लैवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्थ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज तुहाडी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस दे विच कि तुसीं एक जगह ते सारा प्रोग्राम लिखण की जगह उसनूं समॉलर पार्ट्स यानी कि फंक्शनस दे विच डिवाइड करके भी बना सकते हो।
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਡੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 5th, ਰਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਸਕੈਨਐਫ, ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ। 6th, ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੈਮਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੈਲੋਕ, ਮੈਲੋਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7th, ਸਪੀਡ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਰਸ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਰਸ। ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਪਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਰਸ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦਾ ਫੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਸਟਰਕਚਰਸ 'ਤੇ, ਐਰੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਨਾਲ। ਰਿਕਰਜ਼ਨ। ਰਿਕਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਕਰਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਕਾਲ ਇਟਸੈਲਫ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਰਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਰਜ਼ਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਟੈਂਸੀਬਲ। ਐਕਸਟੈਂਸੀਬਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਈਜ਼ਲੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਕੰਪੈਕਟ ਕੋਡ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ a = a+b ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ a = b ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ a = a+1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ a++b ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 12, ਐਰਰਸ ਆਰ ਈਜ਼ਲੀ ਡਿਟੈਕਟਡ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਾਈਲਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਰਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰੂਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। 13th, ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ HTML ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। HTML ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ HTML ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਅੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਪਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇੰਟ ਸਮਾਲ a, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ A ਪਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਲਰ a ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ A ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ, ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਫੀਚਰਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।